إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، تفسیر سورہ کہف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری بات جو اس سے پہلے شروع ہوئی تھی، پچھلے درس میں ہماری بات چل رہی تھی آیت نمبر 79 کے بارے میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفینۃ غصبا۔ یہ جہاں تک کشتی کی بات ہے، اس آیت کی تفسیر میں چند باتیں آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہیں، ان باتوں کو ہم دوبارہ نہیں پیش کریں گے، صرف آپ کو آج کے درس سے جوڑنے کے لیے اس آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ جہاں تک کشتی کی بات ہے، کشتی جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ خضر علیہ السلام نے اس کی تختی نکال دی تھی اس میں عیب ڈالنے کے لیے، عیب پیدا کرنے کے لیے، تو اسی کشتی کے بارے میں جب انہوں نے یہ کام کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں رہ پائے تھے، انہوں نے سوال کر دیا تھا۔ تو اسی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں خضر علیہ السلام کہ جہاں تک کشتی کی بات ہے فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، تو یہ چند مسکینوں کی تھی کشتی۔ یہ مسکین، اس کی تفصیل آپ کے سامنے پچھلے درس میں آ گئی ہے، میں نے تفصیل بیان کی تھی یہاں مسکین کس معنی میں ہے۔ یعملون فی البحر، یہ مسکین سمندر میں کام کرتے تھے۔ یہ ہمارے بھائی لوگ، ہماری بہنیں، بہت سارے لوگ جو کہ کلاسیں چلاتے ہیں قرآن کے تعلق سے، تو ورڈ ٹو ورڈ میننگ کا ایک تصور ہے ان کے پاس، وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، فی جب آئے گا تو انگلش میں ان اس کا معنی لکھتے ہیں، یا اردو میں لکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں وہ معنی کر کے آپ دیکھیے کہ یعملون فی البحر، فی کا معنی ان کیجئے، تو کیا وہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر جا کے کام کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے عربی زبان میں کہ فی جہاں کہیں بھی آئے اس کے اندر ان کا معنی ہو، یا اردو میں کہیے میں کا معنی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک عام سی بات ذہن میں رکھیے عربک لینگویج کے لحاظ سے کہ یہ جو بھی ہوتے ہیں، فی ہے، من ہے، علا ہے، یہ جو حروف ہے نا، ان کو عربی زبان میں حروف جر کہا جاتا ہے۔ اور یہ حروف جر جو بھی حروف ہوتے ہیں عربی زبان میں، ان کے معنی اصل میں جہاں اسے استعمال کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے وہاں اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک پرٹیکولر معنی آپ اس کا لے کر کے چلیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی فی کا معنی آپ ان نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا اس کا، یعملون فی البحر، کہ یہ لوگ، ان کا جو کام کاج تھا، ان کا جو کام تھا، ان کی روزی روٹی کا جو ذریعہ تھا وہ یہ تھا
कि ये लोग कश्तियां समंदर में चलाते थे और वही उनकी रोजी रोटी थी, उसी से उनका काम चलता था। तो उसी को कहा गया यामलूना फिल बहरी, कि वो समंदर में काम कर रहे थे। यानी उनका काम यही था कि वो कश्तियां चलाएं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, एक पार से दूसरी पार समंदर के पहुंचाएं और उस पर रोजी रोटी अपनी कमाएं। ये उनका काम था। तो कहा उसके बाद फ़अरदतु अन आईबहा। अब ये कौन सा समंदर है ये, और किस समंदर के बारे में बात कही जा रही है, इसकी तफसीलात में हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है कि मुफस्सिरीन इसको भी बयान करते हैं, लेकिन आप जब भी पढ़ेंगे इस तरह की तफसीर तो हमेशा आप देखेंगे कि वो डिफरेंट टाइप के ओपिनियन होते हैं लोगों के, मुफस्सिरीन के। इसलिए कोई खास फायदा उसका नहीं होता है उसको जानने के ताल्लुक से। फ़अरदतु अन आईबहा, तो कहते हैं खज़िर अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने जो उनकी बात जिक्र की है यहाँ पर, तो कहा कि फ़अरदतु अन आईबहा, कि मैंने इरादा किया। खज़िर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बात नकल की है, अल्लाह ताला ने अपने कलाम में उनकी बात नकल की है। तो क्या कहते हैं, मैंने इरादा किया कि कश्ती को ऐबदार कर दूं, अन आईबहा, कि मैं कश्ती में ऐब लगा दूं। इन्होंने ये बात कही, फ़अरदतु अन आईबहा, मैंने कश्ती में ऐब लगाने का इरादा कर लिया। आब याइब अरबी ज़बान का ये लफ्ज, इसको अरबी में कहा जाता है आईबहा जअलतुहा ज़ात ऐबिन, मैंने इरादा किया कि मैं इसको ऐबदार बना दूं, यानी इस कश्ती में कोई ना कोई ऐब पैदा कर। और उन्होंने ये काम क्यों किया था, उसकी उन्होंने खुद जो है उसका रीजन भी बता दिया। उसका रीजन ये था कि वकान वराअहुम मालिकुन, के इनके सामने एक बादशाह था, इनके सामने एक बादशाह था, उनके आगे एक बादशाह था। वकान वराअहुम मालिकुन, अरबी जबान में ये वरा का लफ्ज, ये भी चंद चीजें हैं, पहले मैं अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से उसकी वजाहत आपके सामने कर रहा हूँ, जिससे अरबिक लैंग्वेज का भी आपको फायदा होगा इस दर्स के अंदर, और साथ ही साथ तफसीर के लिहाज से भी। तो वरा अरबी में कहते हैं पीछे को, खल्फ जैसे कहते हैं, और अमाम कहते हैं सामने को। तो आप ये लफ्ज जानते हैं, खल्फ ये बिहाइंड, अमाम ये जो है सामने, इन फ्रंट जिसे आप कह लेते। तो ये वरा जो कहा जाता है अरबी ज़बान में, ज्यादा इसका इस्तेमाल पीछे के लिए होता है, खल्फ के लिए होता है। और यहाँ जो माना किया जाता है इसका, वो सामने का किया जाता है कि वकान वराअहुम मालिकुन, कि ये जब कश्ती से जा रहे थे तो कश्ती समंदर के उस पार आगे जो है एक बादशाह था। उस बादशाह की हरकत क्या थी उसको आगे बयान किया जा रहा है। तो अब ये मसला आता है कि वरा जब पीछे को कहते हैं तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अमाम कहने के बजाय, यानी ये कहने के बजाय कि वकान अमामहुम मालिकुन, अमाम कहते हैं सामने को, आगे को, तो कहना चाहिए था वकान अमामहुम मालिकुन, कि उनके सामने, उनके आगे एक बादशाह था। लेकिन ये नहीं कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वकान वराअहुम मालिकुन। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन की तीन मशहूर राय है, तीन जो है डिफरेंट टाइप के उनके ओपिनियन हैं। एक ये है कि वरा का लफ्ज अरबी जबान में असल में सिर्फ पीछे के माने में नहीं होता है, पीछे के माने में उसका इस्तेमाल ज्यादा है, लेकिन वरा का ये लफ्ज, इसको अरबी में कहते हैं मिन लुगतिल अज़दाद, मिन लुगतिल अज़दाद। मतलब क्या हुआ इसका, कि अरबी जबान में बाज ऐसे वर्ड्स भी हैं, ऐसे कलिमात भी हैं जो अपोजिट माना भी रखते हैं, यानी जो उसका माना है उसका बिल्कुल अपोजिट माना भी उसके अंदर पाया जाता है, और दोनों माने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको कहते हैं लुगतुल अज़दाद। मैं आपको एक दो मिसालें उसकी पेश कर देता हूँ। जैसे हम कहते हैं बा यबीओ, अरबी में बा के माने बेचा, तो बा का ये लफ्ज अरबी में बेचने के लिए भी आता है और खरीदने के लिए भी आता है।
ऐसे ही शरा का लफ्ज अरबी में है, शरा या शरीफ। तो ये शरा के माने खरीदने के भी होते हैं और शरा के माने बेचने के भी होते हैं, दोनों के लिए उसका इस्तेमाल होता है। जिसको अरबी में कहते हैं मिन लुगतिल अज़दाद, यानी ये ऐसा लफ्ज है, ये ऐसा वर्ड है अरबी जबान का जिसके अंदर अगर एक माना पाया जाता है तो जो उसका अपोजिट माना है वो भी उसके अंदर पाया जाता है और उसके लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है लैंग्वेज के अंदर। तो वरा को भी अरबी जबान में बाज़ मुफस्सिरीन ने यही जिक्र किया है कि ये उन वर्ड्स में से है अरबी में जिसके अंदर दोनों माना पाया जाता है। यानी ये माना भी पाया जाता है कि पीछे, खल्फ, पीछे का माना, बिहाइंड का माना और इन फ्रंट का माना भी पाया जाता है और दोनों माने के लिए इस्तेमाल होता है। जहां उसे इस्तेमाल किया गया है उसे देख करके हमें मुतय्यन करना पड़ता है कि यहाँ किस माने में है। जो भी लैंग्वेज जानने वाले लोग होते हैं वो इस बात को पहचान लेते हैं कि यहाँ किस माने में है। तो यहाँ वरा जो है ये अमाम के माने में है, यानी सामने के माने में है, इन फ्रंट के माने में है, पीछे के माने में नहीं है। ये मुफस्सिरीन की एक राय है और यही सबसे बेहतर राय है, इसलिए मैंने सोचा कि इसी राय को पेश करके इसी पर इत्तेफा किया जाए, वरना लुगत जबान के लिहाज से तो और डिफरेंट टाइप के उनके ओपिनियन है। वकाना वराअहुम मलकुन, मैं वो दो नहीं पेश कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए थोड़ा अरबिक लैंग्वेज और जो है डेप्थ में जाने की उसकी जरूरत पड़ेगी, तो शायद यहाँ इस दर्स में वो चीज़ उतनी मुनासिब ना हो। तो ये जो ज़्यादा समझ में आने वाली बात थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। तो कहा अल्लाह तबारक व तआला ने वकाना वराअहुम मलकुन, और उनके सामने यानी आगे जब ये जाएंगे तो दूसरी साइड में दूसरे पार एक बादशाह है, बादशाह था, यअखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गसबा, जो बादशाह हर कश्ती को गसब कर लेता था, जबरन छीन लेता था, उसको अरबी में गसब कहा जाता है। बड़ी बलागत है इसमें, ये कहने के बजाय कि वकाना वराअहुम मलकुन यगसिबु कुल्ल सफीनतिन, यगसिबु कुल्ल सफीनतिन, ये जो है माना जो है कि हर कश्ती को छीन लेता था, गसब कर लेता था, जबरन जो है जुल्मन छीन लेता था। ये कहने के बजाय कहा याखुदु कुल्ल सफीनतिन गसबा। ये इस तरतीब में बलागत ज्यादा पैदा होती है, माने के लिहाज से बलागत ज्यादा पैदा होती है। और इस तरह की बातें शेख अब्दुल काहिर जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दलाइलुल एजाज में कुरान के एजाज के बारे में, लैंग्वेज के लिहाज से जो कुरान में एजाज है उसको जब वो बयान करते हैं तो ये जो तरतीब रखी गई है कुरान के अंदर, इसमें बड़ी बलागत है। ये अल्फाज की जो तरतीब है, ये वर्ड्स जिस तरतीब से बयान किए गए हैं, इसमें बड़ी बलागत होती है और यही उसकी बलागत का एक खास अंदाज है। तो आप पूरी आयत का माना तो आपको समझ में आ गया, अब हमको इसकी तफसीर करना है। फिर से माना आपके सामने पेश करता हूँ। कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि खज़िर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बात को वाज़ेह करते हुए कहा कि जहाँ तक कश्ती की बात है तो ये कश्ती चंद मिस्कीनों की थी, जो मिस्कीन समंदर में अपना काम काज करते थे, अपनी रोजी रोटी समंदर में यानी कश्ती जो है चला करके समंदर में वो लोग अपना काम काज करते थे। फ़अरदतु अन अईबहा, तो मैंने चाहा, मैंने इरादा किया कि कश्ती में थोड़ा ऐब लगा दूं, यानी कश्ती को ऐबदार कर दूं। उसकी वजह ये थी कि इनके आगे एक बादशाह था जो कि बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था, और वो हर कश्ती को, जो कि कश्ती उसे अच्छी नजर आती थी, उसे जबरन छीन लेता था। यहाँ अब जो है गौर करने की जो बातें हैं उसमें से एक बात आपके सामने पहले पेश कर दूं कि कहा याखुदु कुल्ल सफीनतिन, कुल्ल सफीनतिन। अरबी जबान के लिहाज से, अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से ये कुल जो आया हुआ है, ये कुल के बाद जो वर्ड आता है उसको दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसी लिहाज से माना किया जाता है उसका। तो ये बात भी आप नोट करके रखेंगे।
अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से आपको इसका फायदा होगा। कुल के बाद जो कलीमा आता है, जो वर्ड आता है, अगर वो अलिफ लाम के साथ हो या कहिए अल के साथ हो, क्योंकि असल में वो हमजा है, अलिफ भी कह लेते हैं हम लोग। अगर वो अल के साथ हो, जैसे यहाँ अगर ये कहा जाता कुल्लस सफीनती, कुल्लस सफीनती, तो उस वक्त माना क्या होता है कि वो एक पार्टिकुलर खास किस्म की कश्ती, और उस कश्ती के बारे में ये बात कही जा रही है कि पूरी की पूरी कश्ती, उसके बारे में ये बात है, पूरी कश्ती के बारे में बात है। जैसे मैं अभी दर्स दे रहा हूँ, अगर किसी को कहना हो कि मैंने ये दर्स मुकम्मल सुना है, तो कहेगा कि इस्तमअतु इला कुल्लि दर्स या इला दर्स कुल्लिही। तो कुल को बाद में लाएंगे तो उससे भी ताकीद होती है, और कुल को पहले भी कह सकते हैं कुल्ल दर्सी। तो ये माना हुआ कि जो दर्स चल रहा था, ये खास ये मेरा दर्स, ये पूरा के पूरा दर्स मैंने सुना। और यही कुल अगर इसके बाद नकीरा आता है, यानी अल नहीं आता है उस वर्ड पे, अगर जैसे यहाँ कहा गया कुल्ल सफीनतिन, कुल्ल सफीनतिन, सफीनतिन ये क्या है, कॉमन नाउन है अरबी जबान के लिहाज से, इसको नकीरा कहते हैं, तनवीन है इस पर, अल नहीं है, तो उस वक्त माना होता है इसके अंदर उमूम का। उमूम का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जितनी भी कश्तियां हैं सबको ये शामिल, ये खास इस कश्ती के बारे में बात नहीं हो रही है जिस कश्ती पर मूसा और खजिर अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम सफर करके जा रहे हैं, उस कश्ती के बारे में खास बात नहीं हो रही है, बल्कि सारी कश्ती जो वहां से गुजरती थी उसके बारे में ये बात है। तो इसके अंदर उमूम का माना होता है। तो कुल्ल सफीनतिन, कुल्ल के बाद जब भी नकिरा वर्ड आता है तो उसके अंदर ये माना होता है कि ये उमूम को बताता है, यानी उसकी तमाम जो है, जो भी उस लफ्ज के अंदर उस वर्ड में चीज आएगी वो सब की सब उसको शामिल है। जैसे अभी मैं दर्स के बारे में कहूँ आपको, अगर आप ऐसे कहें कि इस्तमअतु इला कुल्li दर्सिन, इला कुल्li दर्सिन, तो माना हो कि मैंने हर दर्स सुना। मुकम्मल दर्स सुना ये माना नहीं होता है उसमें, उसमें माना क्या है, जितना भी दर्स होता है दुनिया में सब दर्स मैं सुनता हूँ और सब दर्स मैंने सुना, ये बात उस वक्त ये माना उसके अंदर हो जाएगा। तो यहाँ वही लफ्ज है यअखुज़ु कुल्ल सफीनतिन, जो कि हर कश्ती लेता था, हर कश्ती छीन लेता था, गस्बन, गसब करते हुए, जुल्म करते हुए, जबर करते हुए हर कश्ती को छीन लेता था। अब यहाँ सवाल आता है, अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या आता है, ये दूसरा पॉइंट मैंने माना आपको समझा दिया। अब उस माने के लिहाज से सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है कि जब वो हर कश्ती को छीन लेता था, गसब कर लेता था, जबरन और कहरन जुल्मन, वो हर जो है कश्ती पर कब्जा कर लेता था, तो अगर एक तख्ता उसका निकाल भी दिया, उसमें ऐब जो है लगा दिया अगर खजिर अलैहिस्सलाम ने, तो फायदा क्या हुआ उसका, वो तो उसको भी ले लेगा, ये बादशाह तो उसको भी ले लेगा, क्योंकि वो हर कश्ती को ले रहा है। यही माना कुल्ल सफीनतिन का होता है अरबी जबान के लिहाज से, जब वो हर कश्ती ले रहा है तो ये कश्ती भी ले लेगा। तो ये सवाल एक आता है, इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनके बारे में सही बुखारी में इसकी तफसीर में ये बात आई है कि जब वो पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, यअखुज़ु कुल्ल सफीनतिन सालिहतिन गस्बा, कि हर अच्छी कश्ती को जो सही सालिम है, जो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, जिसमें कोई आयब नहीं है, जो टूटी फूटी नहीं है, जो बिल्कुल सही सालिम कश्ती होती थी, उस कश्ती को वो बादशाह गसब कर लेता था, छीन लेता था और जुल्म करते हुए लोगों पर अच्छी चीज वो खुद हथिया लेता था। तो ये कुल्ल सफीनतिन सालिहतिन ये माना हुआ। बात समझ में आ गई आपको कि कुल्ल सफीनतिन सहीहतिन, कुल्ल सफीनतिन सालिहतिन, जो तनवीन है सफीनतिन में उसके अंदर से ये माना पैदा होता है। मैंने तनवीन के ताल्लुक से बहुत आपको दर्स में बताया है
کہ یہ تنوین جو آتی ہے یہاں جو دو زیر ہے یہ سفینۃ میں، اسی سے یہ معنی نکل کے آتا ہے کہ کل سفینۃ صالحۃ غصبا، کہ ہر اچھی شاندار قسم کی جو کشتی ہوتی تھی جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، بالکل صحیح سالم ہے، اچھی کنڈیشن میں ہے، تو اسے وہ بادشاہ چھین لیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے یعنی خضر علیہ السلام نے عیب کیوں لگایا تھا کشتی میں؟ بادشاہ سے، اس ظالم بادشاہ سے اس کشتی کو بچانے کے لیے۔ یہ ہے میرے بھائیوں پوری آیت کا معنی، کیونکہ عیبدار کشتیوں کو وہ لیتا نہیں تھا اور جو اچھی ہوتی تھی اسی کو وہ چھین لیا کرتا تھا۔ اب یہ پوری آیت آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی، ہم نے آیت تو آپ کے سامنے جو ہے واضح کر دی ہے، پیش کر دیا ہے اس کو پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب یہاں چند سوال ہیں جو ابھرتے ہیں، چند سوال ہیں جو کہ ابھرتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا رمضان کے درس میں کہ خضر علیہ السلام کا یہ جو کام تھا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کے عین موافق ہے۔ اسلامی شریعت جو ہماری شریعت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو دے کر کے بھیجے گئے ہیں، اس میں بھی یہ چیز ہے۔ ایک فقہی قاعدہ بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ احتمال اخف المفسدتین لدفع اشدہما، کہ اگر دو میں سے کوئی ایک چیز ہو اس میں برائی ہی ہے، اس میں نقصان ہی ہے، تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کیا جا سکتا ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں دو نقصان تھا، ایک نقصان یہ ہے کہ کشتی کو عیب لگ جائے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ کشتی پوری کی پوری چلی جائے۔ تو پوری کی پوری کشتی چلی جائے، اس کے مقابلے میں کشتی میں اگر کچھ عیب لگ جائے تو یہ ہلکا نقصان ہے، اور وہ بھی ایسا عیب جو بعد میں صحیح بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی بعد میں جب وہ جو ہے بادشاہ دیکھ لیا، اس کے جو کارندے تھے دیکھ لیا کشتی کو، پاس کر دیا کہ یہ عیبدار ہے، تو اس کے بعد واپسی میں اس کو صحیح بھی کر سکتے۔ جو تختہ نکالا ہے اسی تختے کو اس میں پھر سے لگا دینا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے اس میں۔ تو یہ معمولی نقصان اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یہ قاعدہ ہے، اور اسی کے مطابق خضر علیہ السلام نے یہ بات کہی، یہ کام کیا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چونکہ آگے بادشاہ جو اسے غصب کر لیتا تھا، کشتیوں کو چھین لیتا تھا، اس کا علم نہیں تھا ان کو، اسی لیے انہوں نے اس سلسلے میں سوال کر دیا تھا، تو ان کو یہ چیز عجیب لگی تھی۔ یہ ایک جو ہے بات تھی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک سوال اور بھی ابھرتا ہے، تفسیر جب آپ اس کے پڑھتے ہیں، اس کا معنی پڑھتے ہیں، تو ایک سوال اور بھی ابھرتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ ابھرنے والا سوال، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا اتنا اونچا مقام دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام خاص طریقے سے ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت دے رکھی تھی، بڑی جرأت بھی تھی، بڑی قوت بھی تھی، بڑی طاقت بھی تھی، تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ چلو کشتی والوں کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے، اور وہ ظالم اور جابر بادشاہ جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور لوگوں کی کشتیاں، اچھی کشتیاں جبرن چھین لیتا ہے، چلو ہم بادشاہ وقت، ظالم وقت کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ چلو آپ لوگ جو ہے خضر علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہم اس ظالم کو سبق سکھائیں گے۔ بجائے کشتی میں عیب لگانے کے، مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے پہنچتے وہاں پر، اور وہاں جا کر کے صرف یہی ایک کشتی نہیں بلکہ وہ تمام مظلومین کی کشتیاں جن کو یہ بادشاہ جبرن چھین لیا کرتا تھا، اس کے ظلم سے لوگوں کو نجات دی جائے اور نجات دلائی جائے، اس کے لیے ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ یہ بجائے کشتی کو صحیح کرنے کے، کشتی کو عیب لگانے کے بجائے ان کو وہ کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ سوال ہے کہ جو ہے آتا ہے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ کشتی کو عیب لگا، یعنی کشتی کو بچانے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ
उस जालिम बादशाह से मुकाबला करें। ये एक सवाल है। ये सवाल यहाँ पर आता है, आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा यकीनी तौर पर। अब यही है, इसी को समझना है। और हालात जो हमारे होते हैं, उन हालात में ये जो दर्स है ना कुरान का, ये जो नसीहतें हैं कुरान की, ये बड़ी अहमियत रखती है। इसीलिए कहते हैं कि कुरान को समझ के पढ़ने से हमारे जो बहुत सारे मसाइल होते हैं उसमें कुरान में ही हल मौजूद है। हम पता नहीं मुख्तलिफ किताबों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कुरान का दर्स हम न सुनना चाहते हैं और न पेश करना चाहते हैं। ये हमारी बड़ी मुसीबत है। ये तो मैं से ये कह रहा, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया है। क्यों ऐसा? मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल पर जो फिरौन का जुल्म था, मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था कि जाओ फिरौन को तौहीद की दावत दो, बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से बचाने के लिए, नजात देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भेजा भी था। उन्होंने दावत का काम किया, बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें महफूज रखा और फिरौन और उसकी पूरे उसकी जो जालिम फौज थी उनको दरिया के अंदर डुबो दिया था। तो यहाँ पर वो चीज नहीं हुई। तो यही है असल वो पहलू जो हमें जानना चाहिए। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक शक्ल ये है कि आपके पास इतनी कुव्वत और ताकत है कि आप जालिम को जुल्म से रोक सकते हैं। तो उस वक्त जालिम को जुल्म से रोकना ये जिम्मेदारी होती है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनसुर अखाका जालिमन और मज़लूमा, कि अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मजलूम की मदद करना ये बात तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन हम जालिम की कैसे मदद करेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जालिम को जुल्म से रोक दो। तो जालिम को जुल्म से रोकना ये जालिम की मदद है, क्योंकि अगर वो दुनिया में जुल्म करता रहा तो कल क़यामत के दिन इस जुल्म की वजह से उसे बहुत ही दर्दनाक अज़ाब का सामना करना पड़ेगा और दुनिया में भी उसके जुल्म की वजह से अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल होता है। तो ये एक बात थी कि अगर जुल्म से रोकने की ताकत है तो जुल्म से रोका जाएगा। दूसरा पहलू क्या है कि जुल्म से रोकने की ताकत नहीं। और यहाँ पर वही शक्ल थी कि उस जालिम बादशाह से मुकाबला करना जा करके ये लोग इस पोजीशन में तो नहीं थे। इसलिए अब ऐसे मौके पर क्या करना है, जब हम जालिम को जुल्म से रोक नहीं सकते, लोगों को जुल्म से बचा नहीं सकते, तो जितना हमसे हो सकता है उसके जुल्म से बचने की कोशिश करें। ये दूसरा पहलू है। आज के इस दौर में भी इसको बहुत जो इस पॉइंट को नोट करके रखिए। इस जो है आयत की तफसीर का ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। वो क्या है कि जहां आप कोई जालिमाना निज़ाम देखते हैं, किसी भी मुल्क में आप रहते हो दुनिया के, वहां कोई जालिमाना निज़ाम है और उस जालिमाना निज़ाम को आप रोक नहीं सकते, उस पोजीशन में नहीं है, तो अपने आप को जितना उससे बचा सकते हैं वो बचाने की कोशिश करना चाहिए। ये है हमारा जो है तरीका, ये तरीका हमें अपनाना चाहिए। जैसे यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम खज़िर अलैहिस्सलाम ने किया। इन्होंने कौन सा पहलू इख्तियार किया? यही दूसरा पहलू कि अब उस बादशाह को तो जुल्म से रोक नहीं सकते, अभी इस पोजीशन में नहीं है ये लोग, इनके पास और कोई ताकत नहीं है, अभी ये दो आदमी है और ये कश्ती के मिस्कीन लोग थे, बस उतना ही जो है। तो अभी जाहिर सी बात है कि वो बादशाह है तो वो बड़ी ताकत का मालिक भी होगा, तो उस पोजीशन में नहीं है ये लोग। अब इनको क्या करना है? अपने आप को बचाना है, उसके जुल्म से महफूज रखना है। तो उसके लिए कश्ती को उन्होंने आग लगा ताकि हम उससे बच सके। याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिए। आप जहाँ कहीं भी रहते हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप रहते हो, अगर आप कभी भी किसी मामले में समझते हैं कि यहाँ ये जुल्म है, तो और आप उस जुल्म को खत्म नहीं कर सकते, तो अपने आप को जुल्म से बचाने की जो भी तदबीर कर सकते हैं वो करें, चाहे आपको उसमें थोड़ा नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, कोई हरज की बात नहीं है। थोड़ा नुकसान उठा ले
कोई मसला नहीं है, लेकिन जुल्म से बचने की जो तदबीर हो सकती है उसे इख्तियार करना चाहिए जब जालिम का मुकाबला करने की ताकत। अब यहाँ पर होता ये है कि हम जो है हमारे जो भाई लोग जो ये दर्स सुन रहे हैं उन सबसे ये बात अर्ज करते, सबके लिए, दुनिया के सारे लोगों के लिए बात अर्ज करते कि कभी कभी क्या होता है, कोई कानून बनता है, उस कानून की वजह से अगर उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो जुर्माना देना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यही बेंगलोर में ही है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स है कुछ, उसमें हेलमेट पहनना भी है, हेलमेट आपने नहीं पहना, आजकल मास्क लगाना जो है वो भी एक रूल में दाखिल कर दिया गया है। अगर आपको पकड़ लिया गया आपने मास्क नहीं पहना है तो आपके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाएगा, फाइन आपसे वसूल की जाएगी। इसी तरीके से हेलमेट नहीं पहना है तो फाइन जो है वसूल की जाएगी, बेल्ट नहीं लगाया है तो फाइन वसूल की जाएगी। अगर आपने जो रेड लाइट होती है उसको अगर आपने पार कर दिया है तो आपको जो है जुर्माना देना पड़ेगा। अब ये सब चीजें, ये मैं जालिम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो खैर ये सब जो कवानीन होते हैं ये तो इसकी बात है कि हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं ये सब कवानीन, और ये सेफ्टी के लिए बनाए गए। मैं मिसाल दे रहा हूँ आप। अब हमें क्या है, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मसला क्या होता है कि हम जब जाते हैं तो कभी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ज्यादतियां हो जाती, जगह जगह वो खड़े रहते हैं, ज्यादती हो जाती है उनकी तरफ से। तो ज्यादतियां जो उनकी तरफ से हो जाती है तो अब उससे बचने के लिए सही तरीका क्या है, आप अपने आप को बचा के रखिए। क्यों आप फाइन देना चाहते हैं, या फाइन नहीं दिए तो रिश्वत उनको दो, ज्यादातर रिश्वत के लिए खड़े होते हैं ये लोग और उसी की कोशिश करते हैं कि आप किसी तरीके से रिश्वत दे करके उनको चले जाए। आप उससे बेहतर क्या है कि आप हेलमेट लगा करके जाओ, कहीं भी जाना है आपको हेलमेट लगा करके जाओ, आप बेल्ट जो है बांधो, मास्क लगा करके जाओ, जो कानून है उस कानून को आप फॉलो करो, उस पर अमल करो, बजाय इसके कि आप खामखा इस तरह की परेशानियों में मुब्तला हो और खामखा आपको ये गैर इस्लामी काम करना पड़े। इससे बचने के लिए क्या है, हमें इसे फॉलो कर लेना चाहिए। तो यहाँ एक और बात आपके सामने जिक्र करूँ इस आयत की रोशनी में, वो बात ये है कि ये आगे जो बादशाह था जो हर कश्ती को, जो अच्छी कश्ती होती थी, सही सालिम होती थी, उसको छीन लिया करता था, गसब कर लिया करता था। ये जो बादशाह था, खज़र अलैहिस्सलाम को इसका पता हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए से उनको बता दिया तो उनको पता हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं है, क्यों पता नहीं है कि इनको पास वही नहीं आई इसके बारे में, तो उनको पता नहीं। बकिया ये जो मिस्कीन लोग थे जिनकी कश्तियां थी, लगता ये है इस पूरे वाक़े की रोशनी में कि इनको भी शायद पता नहीं था, क्योंकि अगर इनको पता होता तो ये अच्छी कश्ती हरगिज़ लेकर के नहीं जाते। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर ये पता होता है कि आगे ट्रैफिक पुलिस वाला है, तो आप अगर हेलमेट नहीं है तो आप उसमें उस रास्ते से जाने की ज़रूरत नहीं करते आप। वो तो ये सोच के निकलना चाहते हैं कि यहाँ कोई ट्रैफिक वाला नहीं, लेकिन अगर बता दिया गया कि ट्रैफिक वाला है आगे तो आप नहीं जाएँगे। तो पता क्या चलता है इस पूरे वाक़ये से कि कश्ती वालों को भी ये पता नहीं था, खज़र अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से ये चीज़ बता दी गई। और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जिस जगह पे ये बादशाह कश्तियाँ जो है लोगों की छीन रहा था, ये वहीं पर हर रोज़ जो है वो रहता हो, ये कोई शक्ल यहाँ पर नहीं रही होगी। क्योंकि जो अल्फ़ाज़ हैं वो ये है कि ये यतीम, ये जो है मिस्कीन लोग ये समंदर में यही काम-काज करते थे। मतलब ये निकला कि इनका आना-जाना था, यामलून का तो यही मतलब निकल के आता है कि आना-जाना था। अगर हमेशा वहाँ पर वो कोई जो है बादशाह जो है ये उसकी कार्रवाई ये हमेशा होती है, तो इनको इसका पता होता। लेकिन यहाँ तो ये है कि अंदाज़ा यही होता है कि उनको भी पता नहीं था, वरना ये सही सालिम कश्ती लेकर क्यों जाते उस रास्ते में? क्यों अपने आप को फँसाते? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई उर्दू में कहता है मुहावरे में कि आदमी जो है खुद अपने आप को मुसीबत में डाले, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे, या जैसे कहा जाता है कि आ बैल मुझे मार, ये खुद जो है मुसीबत को दावत दे रहे हैं अच्छी कश्ती ले जा करके। अगर इनको मालूम होता
تو ایسا لگتا ہے جیسے یہاں ہوتا ہے کبھی ہم کسی خاص جگہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں ٹریفک والے نہیں رہتے ہیں تو ہم وہاں ہیلمٹ وغیرہ کی پابندی کیے بغیر جو ہے چلتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اچانک وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی ادھر سے آنے والا اشارہ کر دیا کہ بھائی یہاں ٹریفک پولیس والے ہیں آگے، تو معلوم ہوا۔ تو ایسا لگ رہا ہے پورے واقعے سے کہ وہ جو آگے جگہ تھی جہاں پر یہ جو ہے بادشاہ اور یا بادشاہ کے کارندے جبرن یہ کشتیاں جو ہے لوگوں کی چھین رہے تھے، وہ وہاں پر روز کی یہ کاروائی نہیں تھی، اس دن وہ چیز وہاں پر تھی جس کا علم خضر علیہ السلام کو دے دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا اور ان کشتی والوں کو بھی اس کا علم نہیں تھا، لیکن کشتی والے یہ جانتے تھے کہ یہ خضر ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا اور اس کی دلیل بھی پیش کی تھی کہ کیسے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ خضر ہیں۔ تو وہ جانی پہچانی شخصیت تھی، اسی لیے ان کے کسی کام پر وہاں کے لوگ اعتراض نہیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس اس طرح کی وحی آتی ہے، وہ اگر کچھ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہوگی اور اسی کا ایک حصہ ہوگا، اسی لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں پوری آیت ہے، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ اب اس آیت کو اس پوری تفسیر کی روشنی میں، جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کی روشنی میں آپ پڑھتے جائیے اور دیکھیے اب کتنی لذت ملتی ہے اس آیت کی تلاوت میں آپ کو۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا۔ یہ آیت مکمل ہوئی، اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر جو ہے 18، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، جہاں تک بچے کی بات ہے، جہاں تک لڑکے کی بات ہے، یہ غلام عربی زبان میں زیادہ تر جو ہے یہ لفظ بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں بلوغت سے پہلے، لیکن بالغ ہونے کے بعد بھی یہ لفظ غلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربک لینگویج کے لحاظ سے، لیکن وہ استعمال کم ہے اور یہ استعمال زیادہ ہے کہ اس کو بلوغت سے پہلے کی عمر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک بچے کی بات ہے یا جہاں تک لڑکے کی بات ہے تو اس کے ماں باپ مومن تھے، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ مومن تھے، ابواہ، یہ ابواہ ابوانی ماں باپ دونوں کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب باپ کو کہتے ہیں تو ابوانے کا معنی دو باپ ہوتا ہے ایسے، لیکن ابوانے کا معنی دو باپ نہیں کرتے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے ماں اور باپ دونوں کو ملا کر کے ابوانے کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو تغلیب کا قاعدہ کہتے ہیں بلاغت کے لحاظ سے، عربک بلاغت کے لحاظ سے۔ تو یہاں چونکہ اب مذکر ہے اور مؤنث ہے، اور جب آپ کو کہنا ہوتا ہے دونوں کا، جیسے آپ انگلش میں پیرنٹس کہتے ہیں، اردو میں والدین کہتے ہیں، تو دونوں کے لیے کہنا ہوتا ہے تو عربی زبان میں ابوانی کہا جاتا ہے، اور حالت نصب اور جر میں ہو تو ابوینی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اب کو پر غالب کرتے ہوئے، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو عربی زبان میں تغلیب کا قاعدہ کہتے ہیں اور یہ عربک بلاغت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کہا جہاں تک لڑکے کی بات ہے تو اس کے ماں باپ مومن تھے۔ یہ بچہ کیا تھا؟ بچہ کیا تھا اس کے بارے میں تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ بچے کی جو پروان جو بچہ چڑھ رہا تھا یہ کفر میں پروان چڑھ رہا تھا، اس کے پاس بڑی جو ہے یعنی جو کہہ لیجیے کہ جو ہے کافرانہ ادائیں تھیں اس کے پاس، اور اسی کفر جو ہے سرکشی میں یہ پروان چڑھ رہا، اور یہ بچہ اس کے والدین کو اسے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی والدین کو۔ اب یہ جانیے آپ کی جو ہے بچے اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش،
اولاد کی محبت میں کبھی انسان جو ہے کفر اور اللہ تعالی کی نافرمانی میں بھی چلا جاتا ہے۔ یہاں اصل میں وہی مسئلہ تھا، اور وہی بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ جہاں تک بچے کا مسئلہ ہے، جس لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، تو انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ، اس کے والدین یہ مومن تھے، ایمان والے تھے، اور بچے کا معاملہ یہ تھا کہ جیسا کہ مفسرین نے کہا اما الغلام فکان کافر، یہ جو ہے حالانکہ ماں باپ مومن ہیں تو بچہ جس ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے اسی کے طور طریقے کو اپناتا بھی ہے، چلتا بھی رہتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، کبھی بچہ جو ہے ماں باپ کے راستے سے الگ بھی ہو جاتا ہے۔ اس بچے کا وہی معاملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ اس کے والدین یہ مومن تھے، ایمان والے تھے، لیکن بچہ یہ لفظ ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بچہ کافر تھا، اور ڈر یہ ہے تھا کہ آگے چل کر کے اس کے والدین بھی بچے کی محبت میں کہیں اسی کفر و شرک کی روش کو نہ اختیار کر لیں، کفر و شرک کے راستے کو ہی نہ اختیار کر لیں، کہیں ان کو وہ بھی مرتد نہ ہو جائیں، اسلام سے پھر نہ جائیں۔ تو والدین کا جو ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس بچے کو دنیا سے اٹھا لینے کا فیصلہ کیا، اور خضر علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ اس بچے کو جو ہے قتل کر دیجئے، بچے کو ختم کر دیجئے، بچے کو دنیا سے رخصت کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خضر علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ یہ بات جو ہے پوری آیت ابھی تفسیر اس کی نہیں ہوئی ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں بھی تھوڑا ٹائم چاہیے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی تفسیر میں مزید اس آیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آج کا یہ تفسیر کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا دوسرا درس ہمارا اسی کے بعد فوراً جو ہے شروع ہو جائے گا، اور وہ درس ہے خلافت راشدہ کے بارے میں۔ آج ہم آپ کو سوال کا موقع ابھی نہیں دے رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی ترتیب سے خلافت راشدہ کا درس بھی شروع کر دیا جائے، اور خلافت راشدہ کا یہ درس انشاءاللہ اگلے 40 منٹ تک چلے گا، اور میں ابھی جو ہے اس درس کو، کیونکہ یہ الگ الگ درس ہوتے ہیں تو یہاں تک یہ درس جو ہے الگ اس کے لحاظ سے محفوظ ہوتا ہے، اس کو سیو کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ دوسرا درس جو خلافت کے بارے میں ہوگا وہ الگ انداز سے اس کو سیو کیا جائے گا، محفوظ کیا جائے گا۔ تو میں اب اس درس کی طرف آتا ہوں، یہاں پر اسی درس کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔